أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أعوذ بالله औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारिਆਂ ਦੀ आवाज़ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, की हाल है तुहाडा? किन्निਆਂ ਨੂੰ पंजाबी ज़्यादा अच्छी लगदी ਉਹ हथ खड़ा करन, ते किन्नू उर्दू नहीं समझ आती वो भी हथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत सारे नहीं आती। फिर पंजाबी च गल करिए। ठीक है, अल्लाह दा शुक्र है। अल्लाह ताला दियां नेमतां देखो किन्नियां साडे ते। जंगल च मंगल, एदा की मतलब है? अल्लाह ताला ने सन किन्नियां नेमतां दित्तियां और असी ओदी किन्नियां नेमतां खा के बैठे हैं और किन्नियां जाके खानी है। यह सिर्फ अल्लाह दी देन है कि असी दुनिया ते अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो इंशाअल्लाह असी अज थोड़ा सारा देखांगे कि असी मुसलमान हाँ, तो मुसलमान कौन हुंदा है, तो जदों सानू अल्लाह दी गल समझ आ जाती है तो फिर उस तो अगला साढ़े कोल की तकाजा है। ठीक है, किन्नू किन्नू लिखना आंदा है वो दस हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह। सुनना किन्नू किन्नू आंदा है? सारियां नू आंदा है। बस यही पूछना सी। चलो, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सन सारियां सूरत फातिहा आंदी है, पढ़दे हो नमाज च? किन्नियां नूं पढ़न दे दौरान समझ आंदी हो? हथ खड़ा करो। हुण मैं तुहाडे नाल पंजाबी च बोल रही हाँ, तो जे मैं सिंधी च बोलन लग जां तो की करोगे? किन्नियां नूं सिंधी समझ आंदी है? नहीं आंदी ना? थोड़ी थोड़ी आंदी है। अच्छा, तो पश्तो किन्नू किन्नू समझ आंदी है? किसे नहीं आंदी। तो मैं तुहाडे नाल उर्दू छड्ड के ते पंजाबी च गल क्यों कर रही हाँ भला? तुहानूं पता है गल? मैं चाहनी कि तुसीं इत्थे आए हो ना, तो तुहानूं बहुता फायदा होए। हालांकि मेरी पंजाबी भी तुहानूं फर्क लगेगी, क्योंकि मैं हुणी सुन रही सी बच्चियां जिहड़ी पंजाबी बोल रही सी, बड़ा मज़ा आ रहा सी सुन के। तो लेकिन है कि चलो जिहड़ी भी जुबान है, तो असीं जिहड़ी जुबान च गल करने आ, जिहड़ी जुबान असीं बोलने आ, सानूं उही अच्छी लगदी है ना बहुती। इंग्लिश किन्नू किन्नू आंदी है? कम हेयर दा की मतलब है? बोल दो जिन्नू आंदा। तो जे कहना पे कि उधर जाओ तो की कहीदा इंग्लिश? फिर उधर जाके कहीदा कम हेयर। ए की है? बोलो सारे रल के बोलो। तो गिलास उर्दू है कि इंग्लिश है? गल मुकी। तन ते आंदी है। ए की है? तो प्लेट उर्दू दा लफज है कि इंग्लिश दा? चलो जरा हफ्ते दे दिनां दे नां ते सुनाओ इंग्लिश च। सारे ही बोलो जिन्नू आंदे है। संडे किन्नू कहीदा? पीर नू की कहीदा इंग्लिश? मंगल नू? ट्यूसडे। तो बुध नू की कहीदा? ते जुमेरात नू? माशाअल्लाह, तुस ते पढ़े लिखे लोग।
बड़ी गल है ते जुमे नूं की कहीदा भला इंग्लिश देखिया जरा जरा गिनती तो सुनाओ 1 2 पढ़ो सारे कट्ठे कट्ठे 1 तो 10 तक सारे गिनती पढ़ो पिछे बच्चे भी पढ़न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चलो हुण अंग्रेजी च पढ़ो हाँ माशाअल्लाह जी लो जी गल मुक्की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਕੀ ਪਕਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟਣੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੋ ਬੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੁਝ ਸੁਣੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਲਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਮਸਲਨ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਹੇਗਾ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਐਸਪਰੀਨ ਖਾ ਲਓ ਡਿਸਪਰੀਨ ਖਾ ਲਓ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਬੜਾ ਇੰਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਗਲਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਹੇਗੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਗ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੋੜਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਮਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤੀਲੀਆਂ ਤੇ ਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਸਤਰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ
ਉਹ ਪੇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ। ਜੇ ਰੂਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਚੌਲ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਈ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੀਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਜਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾhi ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਰ ਰਹੀਮ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਂ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰਬਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਫੇਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਬ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾhi ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਰ ਰਹੀਮ ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿੱਦੀਨ। ਬਦਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 2 ਮਾਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਗਮ ਕੀ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਹੈ। ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ, ਬੋਲੋ ਵਇਯਾਕ ਨਸਤਾਈਨ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਛੁਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੱਕਾ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰਸਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦਾ ਉਹ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬੀਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਕੂਅ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਸਜਦਾ, ਰਕੂਅ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆਮ ਖਲੋ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याका नस्तईन। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਈਮਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ? ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ? ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪਾਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਇਕੱਠਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ। 5 ਕਿਲੋ, 10 ਕਿਲੋ, 15 ਕਿਲੋ, 20, 25, 30 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ 100 ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ 100 ਕਿਲੋ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਤ ਲੈਣੀ। ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਮੋੜੋ ਉੱਧਰ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਚਾਰਪਾਈ। ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਮਈਅਤ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ?
पहला काम वो की करेगा? कबर दी मिट्टी झाड़ के बाहर निकलेगा। सच्ची दसो, साढ़े उत्ते कोई रजाई पा दे और असी जागदे होइए ते असी अपने तो रजाई खिच्चण दी कोशिश ना करांगे? कदी बंदा अकल नाल भी सोचे। मैं कहां कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ स्टैंड ਪਿਆ ना, ਇਹ ਮੈਨੂੰ पुत्र दे सकदा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ मत नहीं मारी गई बाजी। लगदे ते ਤੁਸੀਂ समझदार हो, पर गल ਤੁਸੀਂ बड़ी ना समझी दी कीती है। मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਉੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰਖਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ 'ਚ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਖੋਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਏ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਫਲਾਮ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੀਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੋ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੀਰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਬਖਸ਼ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਸਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਰ 'ਚ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਜੇ 20 ਤੋਂ 21ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ, ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਤਾਸੁਬ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੋ ਜੀ ਬਾਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋਚੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਲਈ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਮਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਾਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਪ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਬਾਪ ਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਐਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਵਲੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਲੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 500 ਬੰਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਕहेंगे 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੋ, 5 ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ, ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याका नस्तईन, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਫਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਪਕੜੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਫਰਿੱਜ ਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਦਦ ਹੀ ਮੰਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਫੜਾਈ, ਇਹ ਡੱਬਾ ਫੜਾਈ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਫੜਾਈ, ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੀ ਪਈਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਠਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 500-600 ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ? 400 ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ 100 ਲਾ ਲਓ, 500 ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੀਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਵਲੀਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਠੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਉਹ ਰੂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਨਾਖੂਨ ਕਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਪੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ? ਮਦੀਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ? ਜਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਨਬੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੀਓਗਾ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵਕਤ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 3 ਬੇਟੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਔਰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ। ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਏ? ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਆਓ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਹਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਨਾਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਲਿਖੋ, ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 23 ਸਾਲ ਉਹ ਨਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਏ ਨਾ, 23 ਸਾਲ ਜੀਏ ਨਾ, 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਬਈ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਇਫ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਇਫ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਆ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੇਹੜੀ ਪੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਲਿਆ।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋंगे। ਤੇ आपने फरमाया कि ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਨੇ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ, ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬ ਵਿੱਚ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੇਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬੀਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਘਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਕ ਉਹ ਤੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬੀਹਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮਿਟਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ, ਸ਼ਬੀਹਾਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਟੈਚੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੁੱਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਜੱਸਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੰਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲ ਆਈ ਅਗਲੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਲੋਜ਼ਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੰਗਣਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਹੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ। ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਸਲ ਆਈ, ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਯਾਕ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याक नस्तईन। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜੀ? नहीं करते ना, शाबाश, बहुत अच्छी गल है। सजदा नहीं करते, कबर नूं चुमदे है। सजदे की कोई नीयत नहीं होंदी ना, क्योंकि जो असीं रब दे अगे नमाज पढ़ने तो सजदा रब नूं करीदा ना। किसी बंदे नूं सजदा कर सकदा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सजदा अल्लाह दा हक है। देखो ये जिहड़ा कुरान आया ना, मैं तो सिर्फ तुहाडे नाल सूरह फातिहा थोड़ी सारी थुल्ली है,
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਨਾਸ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਜਮੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਕੌਣ है? ਇਹਨਾਂ ने बुलाया ना ਤੁਹਾਨੂੰ। आपको मैं एक बात कहूँ, अगर आपने इन सारों को आज बुलाया ना तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है अपने तौर पे कि आपने इनको कुरान का तर्जुमा इनकी ज़ुबान से सिखाना है। इसके लिए जो कर सकते हैं तरीक़ाकार, इधर बैठ के ज़रा सारे जोहरा बातें नहीं आ सकते ना। सादा कुरान तर्जमे नाल ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਸ ਵੀ ਸੀ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਤਲੀ ਜਾਨ ਇੰਝ ਦੁਬਲੀ ਪਤਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣਾ। ਚਿੱਟਾ ਸਕਾਰਫ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਗੈਰ ਲਿਖੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ? ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਉਹ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਤਰਜਮਾ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਮਰ ਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾਬਾਜੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਫੜ ਸੁਬਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਕੌਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੀ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ सोने लग रहे हो। सच्ची बात है। आप सारों को मैं एक रिक्वेस्ट करूं, मैं नहीं चाहती कि ये सारी मेहनत ज़ाया हो। ये जितनी बाजियाँ आई हैं ना, एक आप में से एक को चूज़ कर लिया। किते किते कोल टैलीफोन है ने, इत्थे नहीं, यानी घर च किते किते घर फोन है। जरा हत्थ खड़ा करो सारे ही।
ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦਾ बेटी ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ खड़ा करे, तो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ दो दो ने, यकीन करें इतना दिल खुश हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक एक, ये आप सारी बच्चियां हैं ना, इनमें से हर एक को बस एक बंदी दे दें, 1 बाय 1 बडीज बनना जिसको कहते हैं ना, रोज 15-20 मिनट ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਹੀ ਜੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सारी रात जगाती रहा। जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ जो थे तो उन्होंने कहा कि बाजी जरा इनको जोश वाला दर्स देना, नहीं तो सो जाएंगी। तो मुझे तो लच्छेदार दर्स देना ही कोई नहीं आता। सीधियां जिहियां गल्लां, किन्नू किन्नू फायदा होया इस दर्स का। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुहानू बड़ी बरकत दे। ते जदों असीं कहने इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ते असीं रब दीयां तरीफां कीतियां। 3 आयतां 'च असीं रब दी तरीफ कीती, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। 3 पहलियां आयतां 'च रब दी तारीफ है। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ, ਤੇ ਇਯਾਕਾ ਨਸਤਈਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਕਰੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੋਈ 4-5 ਪਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਈ ਹੈ, ਕਯੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਆਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾ ਇਹਦੀਨਾ ਸਿਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ, ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੰਗੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੀ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਈਂਧਨ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਛੋੜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕੀ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੱਥਰ 2-3 ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਮੁੜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੁੜੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, नवा बंदा तो कभी नहीं आता। और मैं सोच रही थी अगर हम खुद अपनी गाड़ी में आए होते तो कभी नहीं था पहुंचना, पक्की बात है, नहीं था पहुंचना। तो हिदायत, अल्लाह मैनू भटकन तो बचा। जरा चाह बनाते आ एक भाप पै जाए तो छाला बन जाता है ना। तो अल्लाह ना करे जे अल्लाह ने अग च पाता या अल्लाह ने जहन्नम च पाता तो की बनेगा। सीखण दी लोड़ है। हलाल हराम का फर्क सानू पता होना चाहिए, सच झूठ का फर्क पता होना चाहिए। ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
चलें जी। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिर रवातिना अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्ज़नी मिन शर्रि नफ्सी। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिर रवातिना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम सब को माफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी बड़ी प्यारी बहनें बैठी हैं, इन सब को माफ़ कर दे। या अल्लाह हम सब के ऊपर अपनी रहमत की चादर डाल दे। जो भी किसी के दिल में है उसको या अल्लाह वही अता फरमा। या अल्लाह जो कोई मांगना चाहता है उसको अता कर। या अल्लाह जो बीमार है उसको सेहत दे। जिसके बच्चा नहीं उसको नेक सेहत वाले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन बच्चियों की शादियां नहीं हुई उनको अच्छे नेक जोड़ में ला। या अल्लाह जो शौहर बीवी है उनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह जिसको तूने किसी भी नेमत से दूर रखा है या अल्लाह उसको उस पर राज़ी कर दे और उसको जो नेमतें दी हैं उसकी कदर की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनको बख्श दे। हम सब के माँ बाप पे अपनी रहमत फरमा। जो दुनिया से चले गए उनके ऊपर अपना रहम फरमा। या अल्लाह जितने नेक वली गुज़र गए या अल्लाह उन पे अपनी रहमतें फरमा। और या अल्लाह हमें भी अपनी ज़िंदगी में नेकियों की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।